என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா நீ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா சொப்பனமோ என்றல் அப்பன் திருவருள் சொப்பனமோ என்றல் அப்பன் திருவருள் கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே ஆடிய பாதனே அம்பலவாணனே ஆடிய பாதனே அம்பலவாணனே நின்னாண்ட கருணையை ஏழை அறிவெனோ நின்னாண்ட கருணையை ஏழை அறிவெனோ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம் பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம் பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம் பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா. சூப்பர் வாசுஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவர்தே பாபநாச சிவன் போட்டானுங்க, நந்தனாருக்காக பாடினது. பியூட்டிஃபுல். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லுங்க. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்மஃலஹேதுர்மா தே சங்கோஸ்த்வகர்மணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமா. அகர்மணத்தோட சங்கம் இருக்கக்கூடாது. எப்பொழுதும் கர்மம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். ஒன்னும் பண்ணாத துறவியா நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். பியூட்டிஃபுல். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சுஜாதாஜி. Sir, I will start the Tanbura and can you please confirm if you are able to hear? முதல்ல யாராவது 9th சாப்டரோட ஸ்லோகா சொல்றீங்களா? 9th சாப்டரோட பிரேயர் நான் சொல்றேன் சார். சொல்லுங்கம்மா. எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம், அப்படியே பேட்டா இருக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். சிந்தோமாய் ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाय योगक्षेमं वहाम्यहम्. पत्रं पुष्पं फलं तोयै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः. ब्यूटीफुल. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. கேக்குறதுமா? ஓகே சார். வால்யூம் சரியா இருக்கா? எனக்கு கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கு. ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். யூசுவலா வைக்கிற வால்யூம் தான் வச்சிருக்கேன். I'll just increase it. ஓகே. ஓகே சார். மிடில்ல வைங்க. ஜாஸ்தியா இருக்கு, மிடில்ல வைங்க. இது
ஓகேயா சார்? ஓகே இருக்கு. இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கலாம். இது ஒரே பார்த்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டா. This is the lowest. ஓகேமா. जय श्री कृष्णा. सस्वर पाठ 9th chapter ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சஸ்வர் ஆரம்பிக்கலாம். ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः
युक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाजमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू। ஒன்னும் சொல்றதுக்கு வார்த்தை இல்ல சார். थैंक यू மா, ரொம்ப நாள் थैंक यू மா. உங்க மாதிரி வரமாட்டேங்குது. எல்லாம் வரும் வரும், பிரயத்னம் தான். only some effort and you will get it. ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. எனிவே ரொம்ப நல்லா, தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சோஷிஜி. அழகா இருந்தது சார், காதுல என்ன ஒழிச்சுட்டே இருக்கு. தேங்க்யூமா. அது அந்த தான்புராவோட மகிமை. தான்புரா ஓடினாலே ரொம்ப அழகா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. சூப்பரா இருந்தது சார், ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் அதுல இருந்திருக்க கூடாதான்னு தோணிது. தேங்க்ஸ் கலாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ நேத்திக்கு 9வது அத்தியாயம் முடிச்சிருக்கோம். இந்த 7வது அத்தியாயத்துக்கும் 9வது அத்தியாயத்துக்கும் இருக்கிற இந்த தொடர்பு கொஞ்சம் சொல்லிட்டு 9வது அத்தியாயம் பத்தி ஒரு சுருக்கமா சொல்லிட்டோம்னா இன்னையோட கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம கிளாஸை வச்சுக்கலாம், அதாவது ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ 7வது அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பக்தி யோகம் பத்தி ஆரம்பம் 7வது அத்தியாயம். 7வது அத்தியாயத்துல எண்ணில் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டுருந்தார், அதிபூதம் அதிதெய்வம் அதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கார். 6 கேள்விகள், அதுக்கெல்லாம் 8 கேள்விகள். அதுக்கு பதில் சொல்லிண்டே பகவான் அந்த 8வது அத்தியாயத்தை கொஞ்சம் எடுத்துன்னு போயிட்டு திரும்பியும் இந்த 9வது அத்தியாயத்துல வர்றார். ஸோ அதனால்தான் 9வது அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரியா இருக்கும். இப்போ 7வது அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் சவிஜானம் இதம் வக்ஷ்யாமிய சேஷதா அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஞானம் விஜானம் ரெண்டுமே சேர்ந்தது சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதே 9வது அத்தியாயத்துல இதந்துதே குக்கியத்தமும் பிரவக்ஷாமி அனசூயவே ஞானம் விஜான சகிதம். ஸோ 2 இடத்துலயும் அதே தான் சொல்றாரு, ஞானமும் சரி விஜானமும் சேர்ந்து இருக்கிறத வித்யா, அந்த வித்யாவோட நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு 7வது அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் அதே விஷயங்கள் தான், ஆனா கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்ற 9வது அத்தியாயத்துல. முதல் ஸ்லோகத்திலே 7வது சொல்ற மையாசக்த மனாப்பா, மையாசக்த என் மேல சக்தமா ஒரு அட்டாச்மெண்டோட இரு அப்படிங்கிறார். அதே இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த அத்தியாயத்துல கடைசியில சொல்ற மன்மனாம் அப்படின்னு, என் மேல அப்படின்னு. ஸோ 7வது அத்தியாயத்துல ஆரம்பிக்கத்துல மையா சக்தமனா பார்த்த அப்படிங்கிறார், என் மேல சக்தமா வச்சுங்கிறார். இங்க கடைசியில மன்மனா பவமத் பக்தோ, என்னில் மனதை லயித்து வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தேன்னா 3வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தேன்னா மனுஷ்யாணாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின்மாம் வேத்தி தத்துவதா.
சஹசிரேஷு ஆயிரக்கணக்கான மனுஷர்கள் இருக்கா. அதுல இருந்து சில பேர் தான் இதுல இந்த பர்ஃபெக்ஷன் கஷ்டித் யததி சித்தையே, சில பேர் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவா. யததாம் அப்படி சித்தானாம் கஷ்டின்மாம் வேத்தி தத்துவத்தா. அதுலயும் யார் இதுக்கு பின்னாடி முனைஞ்சிட்டு போறாளோ கஷ்டின்மாம் வேத்தி தத்துவத்தா, அதுல இருந்து சில பேருக்கு தான் என்னை தத்துவ ரீதியில் புரியும். ஏன் யாருக்கும் என்ன புரியாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு பதில் மாதிரி இதுல 3வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அஸ்ரதானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்பிராபியமான் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. என் மேல ஸ்ரத்தை இல்லாதவா அவா என்ன அடைய முடியாது, திருப்பி திருப்பி இதே மிருத்யு சம்சாரத்துல செத்துன்னு இருப்பா. அதனால்தான் ஆயிரக்கணக்கான மனுஷாலதான் கொஞ்சம் பேருக்கு தான் என்ன கிடைக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் 7வது அத்தியாயத்துல. 7வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிருத்னஸ்ய ஜெகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. நான் தான் பிரபவம், நான் தான் முடிவு, பிரபவம் நான் தான், பிரளயமும் நான் தான் அப்படிங்கிற. அதே 18வது ஸ்லோகத்துல இங்க பிரபவ பிரளயஸ்தானம். எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட அப்படியே இருப்பாருங்க ஸ்லோகங்கள், வார்த்தைகளும் அப்படிதான். 9வது அத்தியாயம் கத்துனால 7வது அத்தியாயம் தானே வரணும் நமக்கு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். 10வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா பீஜம் மாம் சர்வ பூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம். நான் தான் எல்லா பூதங்கள், எல்லா உயிரங்களோட பீஜம் நான் தான். சனாதனம் அதாவது காலங்காலமாக வருது, அதுக்கு டைம்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிற. இதே இங்க 18வது ஸ்லோகத்துல நிதானம் பீஜம் அவ்யயம்ங்கிற. அங்க பீஜம் சனாதனம்ங்கிறார், அதாவது காலங்காலமா வர பீஜம் நான்கிறார். இங்க பீஜம் அவ்யயம், அழிய முடியாத, அழிக்க முடியாத பீஜம் அப்படிங்கிறார். 7வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா திரிபிர்குண மயைர் பாவைர் ஏபிஸ் சர்வமிதை ஜகத் மோயிதன்னாபிஜானாதி மாமேபிய பரமவ்யயம். என்ன சொல்ற, எல்லா உலகமே, இந்த பிரபஞ்சமே இந்த 3 குணங்கள்னால மயங்கி கிடக்கு. இந்த 3 குணங்கள்னால தான் எல்லாமே புரியாம குழம்பின் இருக்கா அப்படிங்கிற. இங்க 8வது அத்தியாயத்துல பூத கிராமம் அவசம் பிரகிருத்தேர் வசாத், பிரகிருத்தியோட வசத்துல மாட்டிண்டு முழு எல்லாருமே பூத கிராமம், எல்லா பூதங்களும் எல்லா உயிரினங்களும் அதுல மாட்டின் இருக்கு அப்படிங்கிற. 14வது ஸ்லோகத்துல 7வதுல மாமேவையே பிரபத்யந்தே மாயா மேதான் தரந்திதே. என் மேல யாருக்கு பக்தி இருக்கோ அவளை நான் இந்த மிருத்யு சம்சார சாகரத்திலேருந்து இழுத்துன்னு போயிடுவேன், ஒரு படகு போல அப்படிங்கிற. இங்க அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோமா யோகக்ஷேமம் வஹாமியகம், நான் எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அங்க நான் எல்லாரையும் தாண்டின்னு எடுத்துன்னு போயிடுறேன் அப்படிங்கிற. இங்க நான் எல்லாரையும் தாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற. 15வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தேன்னா நமான் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாஹா. நராதமாஹா துஷ்கிருத்தினோ, துஷ்கர்மம் பண்றவா, மூடா குழம்பி பேருக்கவா, பிரபத்யந்தே நமாம் பிரபத்யந்தே என்ன வழிபாடு பண்ண மாட்டா அப்படிங்கிறார். அதே இங்க 11வது ஸ்லோகத்துல அவஜானந்தி மா மூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம், என்கிட்ட அடைக்கலம் கொள்ள மாட்டார். யாரு? மூடா. அதெல்லாம் அதே வார்த்தைகள் இங்கேயும் வருது. 15வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாயையா பகிருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக.
அவ அந்த மாதிரி மூடர்களா இருக்கிறவ வந்து ஆசுர பாவமா எடுத்துன்றா அப்படிங்கிறார். இங்க வந்து ராட்சசீம் ஆசுரீம் செய்வ பிரகிருதிம் மோகினியும் ஸ்ருதாஹா அப்படிங்கிறார். இங்கேயும் அதேதான், ராட்சசீம் ஆசுரின், ராட்சசி அண்ட் ஆசுரின் ஆசுர குணங்களை அவ எடுத்துன்றா அப்படிங்கிறார். 7ஆம் அத்தியாயத்துல 16ல இருந்து 18 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா 4 விதமான பக்தர்கள் பத்தி சொல்லியிருக்கா. இங்க 7 விதமான பக்தர்களை பத்தி 30ல இருந்து 33ஆம் ஸ்லோகத்திற்கு பார்த்திருக்கா. இருபத்தி 3ஆவது ஸ்லோகம் அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்தவந்து பலந்தேஷாம் தத் பவத்ய அல்பமேதசாம் அப்படிங்கிற அந்த 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 இதுல என்ன சொல்ற, யாருக்கு அந்த பலன் எல்லாம் கிடைக்கிறதோ, இந்த பலனுக்கு பின்னாடி தெரிஞ்சிருக்கிறவா அந்த அழிய போற பலன்களை கிடைச்சிரும் அவளுக்கு. அல்பமேதசாம், அழிய போற பலன்கள் அவளுக்கு கிடைக்கும். இங்க வந்து தேத்தம் புக்துவா சொர்க்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணிய மர்த்தியலோகம் விஷந்தி. இந்த மாதிரி பலனுக்கு பின்னாடி தெரியாதவா சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துருவா அப்படிங்கிற. அதே 7ஆவது அத்தியாயத்துல 23ஆம் ஸ்லோகால தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி, தேவர்களை வழிபாடு பண்றவர்களுக்கு தேவர்கள் கிடைப்பா, என்ன யாரு வழிபாடு பண்றாளோ அவளுக்கு நான் கிடைப்பேன்கிறார். அதே இங்க 25ஆம் ஸ்லோகத்துல யாந்தி தேவவிரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாஹா, தேவான் தேவயஜோ யாந்தி யாந்தி தேவவிரதா தேவான், அப்படியே வருது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சரணத்தை கொடுத்துரு அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்கார். 30ஆவது ஸ்லோகத்துல அங்க அந்தவந்து பலந்தேஷாம் தத் பவத்யல்பமேதசாம் அது சரியா இல்லையே? அதுல வந்து மத் பக்தா யாந்தி மாம் அப்படி சொல்ற மாதிரி இங்க மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜீமாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணா அப்படின்னு ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி சொல்லிருக்கா. இங்க நான் சரியா எழுதல 30ஆவது ஸ்லோகம் தானே. சோ அதான் வந்து ஒரு கம்பேரிசனுக்காக போட்டிருந்தேன் 7ஆவது அத்தியாயம் 9ஆவது அத்தியாயத்துக்கும். சோ இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தேன்னா போன 8ஆவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் வந்துண்டு அழிஞ்சுட்டு இருக்கோ அதை பத்தி சொல்லியிருந்தார். சோ இந்த அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்திலே சொல்றார், இது வந்து ராஜவித்யா ராஜ முக்கியமான ஒரு யோகம். எந்த மாதிரியான வித்யை, எந்த மாதிரியான ரகசியம்னா இது பக்தி யோகம், பக்தியோட வித்யா. இதுதான் பகவான் அடையறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழி. என்னன்னா பக்தி யோகம் தான். ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், பண்றதெல்லாம் அவருக்குன்னு கொடுத்துடணும், அவ்வளவுதான். அதுல ஏன்னா பகவான் தான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் நான் தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு 8ஆவது அத்தியாயத்திலையும் சொல்ல, எல்லாத்தையும் நான் தான் தாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. எல்லாமே பகவான். எப்படி காற்று வந்து அப்படின்னு பகவான் சொல்ல, காற்று எப்படி எல்லா இடத்துலயும் பரவிருக்கோ அது மாதிரி நானும் பரவிருக்கேன். ஆனா நம்மளோட காற்றை வந்து நம்மளால உணரதான் முடியும். இது காற்றை விட சூக்ஷ்மமானது. அதனால நம்மளால அத பகவான் நம்மளால உணர முடியறது இல்லை. வெறும் இந்திரியங்களால அதை உணர முடியாது. அதுக்கு வந்து சத்துவ குணம் வேணும், சத்துவ புத்தி வேணும். அப்ப இருக்கிறச்சே நம்மளால பார்க்க முடியும்.
ஏன்னா நமக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரூபம் கொடுத்துதான் நம்ம பார்க்கறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்மளோட இந்திரியங்கள் எல்லாமே நமக்கு எதுக்கும் ஒரு வார்த்தை வேணும்னா அந்த வார்த்தையோட ஒரு பொருள் எப்பொழுதுமே ஒட்டிட்டு இருக்கும். பொருள் இல்லைன்னா வார்த்தை இல்லை, வார்த்தை இல்லைன்னா பொருள் இல்லை. எல்லாத்துக்குமே ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாதான் நமக்கு அது என்னன்னு நமக்கு புரியுறது. அப்படிதான் நம்மளோட நம்மளோட சிஸ்டம் அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ஒரு ரூபம் இருக்கணும். அந்த வார்த்தை சொன்னா அந்த பொருள் இருக்கணும். அந்த பொருளுக்கு ஒரு ஒரு ரூபம் இருக்கணும். அதுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கணும். அந்த குணத்தை வச்சுருந்தா நமக்கு அந்த பொருள் என்ன அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல போகும். இல்லைன்னா போகாது. நம்ம இந்திரியங்கள் அப்படிதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு மாயை தான். அதுக்கு அது அப்படித்தானா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. இப்போ ஆகாசத்துல நீல கலர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறோம். ஆனா நீல கலர்ல இருக்க ஆகாசம் இல்ல. நம்ம கண்ணுக்கு அது அப்படி படுறது. நீலத்துக்கும் ஆகாசத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா நம்ம அதுக்கு நீல கலரா பாக்குறோம். அது நீளமா இருக்கிறதுனால அது ஆகாசம் அப்படிங்கிறோம். நீலத்துக்கும் ஆகாசத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் கொடுத்து பகவான் இப்படிதான் இருப்பா அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு வச்சுட்டு பகவான்கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதனால்தான் அதுக்கு நம்ம கோயில்ல தான் பார்க்க முடியறது. இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல ஒரு கோயில் வச்சுன்னு பாக்குறோம். இல்லைன்னா யோசிக்கிறச்ச ஒரு ரூபம் வச்சுன்னு பாக்குறோம். ஏன்னா பிரகிருத்தியோட சுபாவம் இதெல்லாம் எல்லாம் பகவான் வந்து இந்த பிரகிருத்தியை பண்ணி அந்த பிரகிருத்தியில நம்மள ஒரு பிரகிருத்தியில நம்மள ஒரு ஒரு பாகமா இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த பிரகிருத்தியில இருக்கிற இந்த பொருட்கள் தான் தெரியுது. ஆனா பகவான் சொல்ல நான் தான் இந்த பிரகிருத்தியை உண்டாக்கிட்டு நான் தான் அதை கலைக்கவும் போறேன். பிரகிருதி வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம், ஆட்டோ பைலட் மாதிரி. அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். நம்மளோட கர்ம பரமங்கள் ஓடிண்டே இருக்கும். அது நம்மளும் அதோட ஓடிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்ம அது பிரகிருத்தியோட ஒட்டின்ட்டோம்னா அந்த பிரகிருத்தியோட தான் நமக்கு பிரகிருதி வரப்போறது, அழிய போறது, வரப்போறது, அழிய போறது. சோ நம்மளும் அதோட வரப்போறோம், அழிய. அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பிரகிருதிக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, எனக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் தான் சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும். ஏன்னா பகவான் வந்து இந்த பிரகிருத்தியை கொடுத்துட்டு அதுக்கும் அவருக்கும் அவர் பண்ணிப்பே வச்சுக்கிறது இல்லை. அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்குன்னு விட்டுறாரு. சோ பகவான் லைக்கணும்னா பகவான் வந்து ஒரு 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 ரூபம், ஒரு பகவானுக்கு ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்கு, ஆகாரம் இருக்கு அப்படிங்கறது முதல்ல அந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் எடுக்கணும். அதாவது இந்த ரூபம்ல இருக்கிறது பகவான் இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்லல. ரூபம்லயும் பகவான் தான் இருக்கார். அதுக்குன்னு சரியா விதி பிரகாரம் அதுகளை அந்த கோயில்ல அதை பிரதிஷ்டாபம் பண்றதுனால அதுக்கு நிஜமாவே அதுக்கு பவர் இருக்கு. அதுக்காக அந்த ரூபத்தை வந்து நீங்க பகவானை பார்க்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்ல. ஆனா பகவான் வெறும் ரூபம்ங்கிறதுல மட்டும் வச்சுட்டு இருக்காதீங்கோ. ரெண்டாவது என்ன, நம்ம தான் இந்த தேகம் தான் நம்ம, இந்த கண்கள்லாம் பாக்குறது, இந்த இந்த உடம்புலாம் தொடர்றது, இதெல்லாம் தான் நிஜம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து வெளியில வரணும். அண்ட் மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம வழிபாடு பண்றச்ச, ப்ரே பண்றச்ச இந்த மாதிரி பலன்களுக்காக நம்ம வேண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பலன்கள் வந்துட்டு அப்படியே போயிடும். நமக்கு தேவை வந்து எல்லாமே பகவான் தான் என்ன கொடுக்குறாரோ அது நமக்கு தான் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறதுதான் அதுல முக்கியமானது. அதுக்காக வேண்டிக்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லல. வீட்டுல ஏதாவது ஒரு இக்கட்டான இல்லையா பகவான்கிட்ட போய் கேட்டு எனக்கு பகவானே என்ன இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு தப்பும் இல்லை. ஆனா அது மட்டும் வச்சுக்காது. அது அந்த செகண்டுக்கு இருக்கும். அந்த மூமெண்ட்ல அந்த நமக்கு அந்த பகவான்கிட்ட எனக்கு என்ன பண்றது தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம பகவான்கிட்ட போறோமே, பரவாயில்ல, அதுல ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரிதான் பல வால்மீகி மாதிரி முனிவர்கள்லாம் அந்த மாதிரி யாரோ சொல்லிதான் அவ வந்து பகவான்கிட்ட போயிருக்கா. நிறைய பேர் வந்து அஜாமிலா எல்லாம் பார்த்தேன்னா
யாரோ சொல்லி அந்த சமயத்துல பகவான்கிட்ட மாறின்னு போயிருக்கா. நிறைய பேர் இதே மாதிரிதான் பகவான் இந்த அங்குலிமாலா பார்த்தேன்னா அவ அடிபட்டு அவருக்கு அந்த கொலை பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட போயிருக்காரு. சோ ஒரு ஒரு இக்கட்டான நிலையில பகவான்கிட்ட போறது ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது. ஆனா அது அந்த மூமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும். அது பாக்கி எல்லா டைமும் அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம், எப்பொழுதுமே பகவான்கிட்ட இருக்கணும். சோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தி இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து என்ன எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கணுமே அப்படிங்கறதுக்காக எல்லா வழியும் சொல்றார். என்ன எல்லா இடத்துலயும் நீ பார்க்கலாம், நீ பண்ற கர்மங்கள் எல்லாத்துலயும் என்ன நாதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ, மாதா தாத்தா எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. சோ வீட்டுல வந்தாலும் எல்லாரையும் நீ பகவான் பார்க்கலாம், வெளியில வேலை பண்றச்சியும் எல்லாருலயுமே நீ பகவானை பார்க்கலாம். சோ எல்லாருமே பகவான் அப்படின்னா பகவானே எப்பொழுதும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல கொண்டு வரலன்னா எப்படி சொல்ற, சூரியன் மழை எல்லாமே நான் தான், சோ எந்த மாதிரியான ஒண்ணு இருந்தாலும் பகவான் தான் அப்படின்னு நமக்கு கான்ஸ்டன்டா நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா அவ்வளவுதான். நமக்கு அப்புறம் வேற ஒண்ணுமே நம்ம பண்ண வேண்டாம், சுலபமானது. ஐயோ பகவானே எப்படி நினைச்சுக்கிறது, எப்ப பார்த்தாலும் எப்படி பகவான் நினைச்சுக்கிறது, எனக்கு என்ன வேலை இல்லையா? சரளமா வர கேள்விதான், இதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. நமக்கு வர கேள்விதான் டெய்லி. நான் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் எப்படி நினைச்சுட்டு இருக்க முடியும்? நம்மளால வேலை இல்லையா? நமக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு, வீட்டுல குழந்தைகள் இருக்கா, அவளுக்கு சாப்பாடு போடணும், ஏதாவது வீட்டுல அவர் வெளியில போய் ஆபீஸ்ல போய் வேலை பண்ணணும். நான் எப்படி இதெல்லாம் பகவான் நினைக்கிறது? பகவான் என்ன சொல்ற, எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவை ஒரு நிச்சயம் பண்ணிட்டேன்னா இப்ப எல்லாத்துலயுமே நீ பகவான் என்ன ஓட்டுறது நினைக்கிறியா, ஓட்டுறதும் நான் தான். வேலை பண்றேன், கையெழுத்து போடுறேன், அவர் ஏதாவது டைப் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கிறேன், அதுவும் நான் தான். சாப்பாடு சாப்பிடுறியா, அதுவும் நான் தான். குழந்தைகளோட பேசுறியா, அதுவும் இந்த குழந்தையும் நான் தான். சோ எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா டைம்லயும் பகவான் தான் இருப்பா. அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி வர்றதுக்கு தான் பகவான் ட்ரை. சோ அதுக்காக பகவான் சார் ரெண்டு மாதிரியான டிவோட்டிஸ் இருக்கா எனக்கு. ஒண்ணு சகாமா, ஒண்ணு நிஷ்காமா. சகாமா இருக்கிறவாளுக்கு வந்து அவ என்ன வேண்டிக்கிறாளோ அதுக்கு ஒரு ஒரு காரியம் நடக்கிறதுக்காக வேண்டிக்கிறவ பேர் சகாமா. அவ அதுக்காக பண்றதுக்கான விதிமுறைகள் படி எல்லா தேவர்களையும் வேண்டிண்டா அந்த புண்ணியங்கள்னால அவளுக்கு சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போகலாம். அங்க அப்புறம் அந்த புண்ணியங்கள்லாம் தீர்ந்துருச்சுன்னா திரும்பி வந்தாகணும். நிஷ்காமமா இருக்கிறவா அவளுக்கு வந்து அதோட பலன் என்ன வருதுன்னு இல்ல வச்சுக்காம வேண்டிக்கிறவா. அவ வந்து என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அதுக்குதான் பத்திரம் புஷ்பம் பலன் தோயம். பகவான் அதுக்குதான் சொல்ற, இந்த மாதிரி யாரு நிஷ்காமமா என்ன பூஜை பண்றாளோ அவளை நான் வந்து எப்பொழுதும் தாங்கிட்டு இருப்பேன். அதை பத்தி உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம். அதுக்குதான் முக்கியமான இந்த கேரண்டி ஸ்லோகம் ஆஃப் பகவத்கீதா என்னன்னா, அனன்யா சிந்தயந்தோமா யோகக்ஷேமம் வாமியம். நான் அவளோட யோகத்தையும் க்ஷேமத்தையும் பார்த்துப்பேன். யோகங்கிறது நம்ம என்னெல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் சேமிக்கிறதெல்லாம் யோகம், க்ஷேமங்கிறது அதெல்லாம் காப்பாத்துறது க்ஷேமம். நம்ம என்னெல்லாம் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டு உங்களை கரை சேர்த்துறது என்னோட வேலை அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. அதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்ற, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன்னா யார் இந்த சகாம பக்தனை விட நிஷ்காம பக்தனா இருக்கிறது உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு வேணா ரொம்ப ஈஸியானது என்னோட பக்தி பண்றது அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில அப்படி சொல்ற. யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, க்ஷிப்ரம் பவதி மக தர்மாத்மா, நான் ஒரு நொடியில அவளை தர்மாத்மாவா ஆக்கிடுவேன். எவ்வளவுதான் துராச்சாரம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, ஸோ வர்ஸ்ட் சின்னரா இருந்தாலும் சரி, துராச்சாரம் பண்ணிருக்கிறவாளானாலும் சரி,
எந்த மாதிரியான பிறப்பு இருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரியான யோனியில பிறந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரியான ரஜச குணத்தோட ஸ்திரியா வைஷ்யா சூத்ரா மாதிரி ரஜச குணத்துல முக்கியமா ஒரு பிணைப்போட இருக்கிற மனுஷாளா இருந்தாலும் சரி, பிராமணரா இருந்தாலும் சரி, க்ஷத்ரியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுதான். பக்தின்னு வந்துச்சுன்னா எல்லாமே எனக்கு ஒண்ணுதான். என்ன பக்தி பண்றதுல ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு தகுதியும் வேண்டாம். யாரா இருந்தாலும் என்னால பக்தி பண்ண முடியும். அப்படி சொல்லிட்டு கடைசியில என் மேல உன் மனசை வச்சுக்கோ, என்னோட பக்தனா ஆயிடு, கர்மங்கள் எல்லாம் எனக்காக பண்ணு, என்கிட்ட சரண் அடைஞ்சிரு அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார். இதுதான் சம்மரி ஆஃப் த ஹோல் நைன்த் அத்தியாயம். எப்படியா இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இறங்கிட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு விடிவு காலம் தான். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்.